पहले मैं खुद ही करता था, फिर मेरे बेटे पढ़ लिख गए, उन्होंने इस पासे नूं आ गए कि सानू इंपोर्टेड गावां रखनी चाहिए, दुध ज़्यादा दिंदियां ने, इन्हां दी ज़्यादा इनकम है वा। फिर उस साइड आ गया, मैं भी उन्होंने नाल ठीक जिस तरह तुहाडा शौक इस तरह करो। मैं दसदा साडा 65 रुपये दुध इस वेले जा रहा मालवा नूं जी। इस तो इलावा तकरीबन साढ़े 200 लीटर के 4 बैग वंडे दे लगते हैं, वो तकरीबन 6,500 दे ते दुध साडा 20,000 का हो रहा वा। उस पट्ठियां की इनकम कढ़ के तकरीबन सानू तीसरा हिस्सा पैसे बचते हैं, यानी तकरीबन कोई 6-7 हज़ार डेली की बचत हो जाती है इंशाअल्लाह। कुछ अच्छियां गावां भी मिल जांदियां ने, कुछ बाठियां मिल जांदियां, लेकिन असीं उन्हां नूं ना टीके अच्छे रखवाए ने जी, उन्हां दे विच्चों असीं अपनी नस्ल तैयार करवाई है ठीक है गावां चों। लेकिन असीं वो टीके जिहड़े सी वो सैक्सीमन वगैरह जी जी 6,000 की 8,000 की डोज वाले टीके रखाते रहे वा। वो माशाअल्लाह अगे फिर बच्चियां साड़ियां तैयार हो गई इस तरह करके रही ने। इलाके के उस तरह गां बाहरों मंगवाने तो बहुत महंगी पैंती है, नाले वो इस इलाके के नाल रलती नहीं है, वो बहुत ज़्यादा गर्मी बनाती है जी बाहरों आती है। लेकिन ये साढ़े थोड़ा जहा फिर मौसम में भी ये थोड़ा जहा साफ कट जाती नहीं। जड़ियाँ गावां रिपीट होंदियां ना 2-3 दफ़ा हो जांदियां ने, वो वास्ते असीं फिर वैड़े वास्ते वैड़े को कराने हैं, वरना असीं टीके रखाने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर की हाल है? अल्लाह दा करम जी। जनाब दा की नाम है? मुनव्वर हुसैन घुमन। मुनव्वर साहब, जनाब दा इलाका केड़ा है? टोबा टेक सिंह। सर तुसी किन्ने अरसे तो डेयरी फार्मिंग करदे हो पे? असीं 2007 तो तकरीबन शुरू किया हुए। पहले साडे कोल देसी गावां सीगियां, फिर देसी गावां तो असीं उन्हां नूं फारग करके फिर दोबारा असीं सीजन गावां लाए हैं। असीं अपने इलाके चों फिर के भी मंगवाइया ने बाहरों आस्ट्रेलिया तो, फिर वो इंशाअल्लाह असीं थोड़ियां गावां तो शुरू किया माशाअल्लाह। हुण इस वेले साडे कोल 60-65 जानवर है छोटे बड़े पाल माशाअल्लाह। ते सर तुहानू तकरीबन 13 साल हो गए ने, तुहाडा जिहड़ा 13 साल का तजर्बा है किस तरह का रहा? तुसीं इह काम तो की सीखिया या की हासिल किया? यह काम किस तरह का है डेयरी फार्मिंग? बड़ा अच्छा काम है, जे मालक इत्थे तवज्जो देवे तो बड़ा अच्छा कारोबार है, बेहतरीन जा रहा वा। दुध की एवरेज मालक ने लैनी होंदी है, सैलेज के नाल असीं इहनूं मतलब कर रहे वा। सैलेज पाने मक्की का अपना बना के अपनी मक्की लाने जी, ला के असीं उहदा सैलेज बनाउने बाकी डॉक्टर वगैरह का राबता वा जी, वो बाकी काम बीमारियों का इलाज वगैरह सारा वो करदा ठीक है। तो सर की वजह बनी तुसी पहले देसी गावां रखियां हन, हुण माशाअल्लाह तुहाडे कोल सारियां गावां इंपोर्टेड ने? पहले मैं खुद ही करता था, फिर मेरे बेटे पढ़ लिख गए, उन्होंने इस पासे नूं आ गए कि सानू इंपोर्टेड गावां रखनी चाहिए, दुध ज़्यादा दिंदियां ने, इन्हां दी ज़्यादा इनकम है वा। फिर उस साइड आ गया, मैं भी उन्होंने नाल ठीक जिस तरह तुहाडा शौक इस तरह करो ठीक है। तो फिर माशाअल्लाह तुसी देसी गावां तो जिहड़ियां इंपोर्टेड गावां ने इन्हां दे कारोबार लाए हो, ते देसी गावां दी निस्बत फिर मुनाफा ज़्यादा होया है? ये दुध भी ज़्यादा दिंदी आ, इन्हां दे बच्चे जिहड़े ने वो ज़्यादा ग्रोथ करदे आ माशाअल्लाह। इन्हां दे सैक्सीमन वगैरह रखाउने आ जी, उहदे नाल गावां साडियां मतलब ज़्यादा होने के चांस। देसी जिहड़ी वैड़ी वो दुध नहीं दिंदी जी, वो थोड़ा दुध दिंदी ठीक है। तो माशाअल्लाह तुहाडे साहबजादे भी तुहाडे नाल इह काम च पार्टिसिपेट करदे ने? इन्हां चों एक बेटा मेरा करदा वा, अच्छा, दूसरे 2 जिहड़े लाहौर पढ़दे ने, एक वकील है वा जी, वो लाहौर हाई कोर्ट च बैठदा वा जी जी, दूसरा जे पढ़दा पिया तीसरे वाला ठीक है करदा ना। यानी कि माशाअल्लाह तुहाडे बेटे पढ़े लिखे ने ते उन्हां भी जिहड़ा डेयरी फार्मिंग दा काम है उन्हां कहा कि इहनूं अच्छे तरीके नाल कीता जाए ताकि ते तू ज़्यादा फायदा हासिल होए। बिल्कुल इसमें ठीक है। सर दोस्तां नूं दसो ए जिहड़ी नस्ल तुसीं रखी है, ए नस्ल दा नाम की है ते ज़्यादा तासर ही पाया जाता है कि जिहड़ी फ्रीजियन ने या आस्ट्रेलियन ने उन्होंने बाहरों इंपोर्ट करना पैंदा है? दोस्तों नूं दसो अगर यह गां लैना चाहते ने प्योर, उन्होंने किहड़े इलाके च मिल सकती है, तो इसकी की कोई कीमत होंदी है? देखो सारे बंदे तो नहीं बैरों लिया सकते, क्यों उन्होंने तो 25 तो घट रेंज च लिया नहीं सकते। 25 करवाओ तो फिर आ वो करोड़ रुपए तो उपर दियां बनदियां ने, तकरीबन 25 गावां करोड़ रुपए तो उपर। हर बंदे को इन्ने पैसे नहीं होंगे, साढ़े को थोड़े पैसे सी, असीं फिर इलाके दे विचों नस्ल लै ली, फिर असीं इहदे चों अगे टीके रखवाए, फ्रीजियन नस्ल के आस्ट्रेलियन टीके रखवा के वो नस्ल तैयार की। सर माशाअल्लाह तुसी जानवर जिक्र किया है कि अपने इलाके च तुहानूं अच्छी ब्रीड मिल गई है,
ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰ ਨਸਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਜਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਟੁਰ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਈਆਂ। ਕੁਛ ਅੱਛੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਬਾਠੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟੀਕੇ ਅੱਛੇ ਰਖਵਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਵਾਂ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੈਕਸੀਮਨ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਜੀ ਡੋਜ਼ 6000 ਦੀ 8000 ਦੀ ਡੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਹੀ ਰਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3.5-4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਏ ਤੀਸਰੇ ਉਹੀ ਕੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਗਾਂ ਡਾਊਨ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਡਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਭੈੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੰਦ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੋ ਹਾਂ। ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਵਾਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ, ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਏ? ਤਕਰੀਬਨ ਡੱਬੀਆਂ ਚੀਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲਾ ਤੇ ਸਫੇਦ ਦਾ ਡੱਬ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਨ ਰਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁੱਲ ਰੱਖਿਆ, ਵਹਿੜਾ ਰੱਖਿਆ? ਨਹੀਂ, ਸੀਮਨ ਰਖਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਸੀਮਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50% ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ 2-3 ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਹਿੜੇ ਵਾਸਤੇ ਵਹਿੜੇ ਕੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਟੀਕੇ ਰਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਰਹਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀਮਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਨਾਰਮਲ ਡੋਜ਼ਾਂ ਤੇ 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2500 ਤੱਕ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 6000 ਤੋਂ 8000 ਤੱਕ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈੜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ 8000 ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਰਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਣਾ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ 3, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਟੀਕਾ ਰਖਾਉਣਾ 1500 ਵਾਲਾ 2500 ਵਾਲਾ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡਾ ਖਾ ਗਈ, ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਗਿਆ, 20 ਜਾਨਵਰ ਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 15 ਤੋਂ 20 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ 20 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਾਲ 150 ਤੋਂ ਪੌਣੇ 200 ਲੀਟਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ? ਇੱਕ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 350-400 kg ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੁੱਧ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਆ, ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੰਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਇਲੇਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਇਲੇਜ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋ ਆ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਪੱਠਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਰੀ ਦਾ, ਕਾਚਰੇ ਦਾ ਪੱਠਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਡ ਕਰਾਸ ਘਾਹ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਰਾ ਪੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹ ਸਾਇਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਪਾਊਡਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਨਰਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੰਡੇ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਇਲੇਜ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਵੰਡਾ ਕਿੰਨਾ? ਵੰਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਚੋਣ ਲੱਗਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜੇ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਪੱਠਾ ਵਾ ਉਹ 4-5 ਕਿਲੋ ਮਲਾਈ ਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ? ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਵਾਸਤੇ।
ਤੇ ਵੰਡਾ ਸਰ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ? ਅਸੀਂ ਨੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਪਤਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਾਰ ਫੀਡ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਕੋਈ 40 kg? 1640 kg 1600 ਕੁਛ ਰੁਪਏ, 1650 ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਪਾਣੀ ਸਾਦਾ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਸਾਦਾ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਬਸ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੀਦਾ, 24 ਘੰਟੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੈਠੇ ਰਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਈਲਜ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਹਾਸਲ ਹੋਏ? ਬਸ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਸੂਏ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ, ਕੰਡਮ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਰਹੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਹੈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ, ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਵੇ ਕੰਡਮ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਸੂਏ ਹੋਈਆਂ? ਸੂਏ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਟਰਾਈ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸੂਏ ਸਹੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? 4-5 ਸੂਏ ਸਹੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ। ਅਸਲ ਤੇ 4 ਸੂਏ ਹੈ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਤਰਲੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਆ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੂਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਦੁੱਧ ਦੇ? 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਈਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਆ, ਫਿਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੋਕੜ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਸੂਣ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਘਟਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੰਡਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਕਰੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਰ ਦਈਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ, ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਵੰਡਾ ਥੋੜਾ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਥੋੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਸੁਕਾਉਂਦਾ। ਲਾਲਚਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਣ, ਦੇਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਗਾਂ ਅੱਜ ਸੂਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਿਮਨ ਰਖਵਾਓਗੇ? ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ 8 ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਮਨ ਰਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਿਹਤਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਰਖਾਓ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਗਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟੀਕਾ ਰਖਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੇ ਉਹ ਰਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਲੇਜ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ? ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਬੱਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈਲੇਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਏਕੜ ਸਾਈਲੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ? ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਏਕੜ ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਲ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, 50 ਏਕੜ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 60-65 ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ 60-65 ਜਾਨਵਰ ਹੋਣ ਤੇ 50 ਏਕੜ ਸਾਈਲੇਜ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਟਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪੂਰੀ ਛੱਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 70-80 ਮਣ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਤਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੱਲੀ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਈਲੇਜ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਪੱਠੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ, ਛਤਿਆ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? 120 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਵਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ 62 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 'ਚ 100 ਜਾਨਵਰ ਖਲੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਏਕੜ ਹੈ। 1 ਏਕੜ, 9 ਕਨਾਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਦੀ ਕਾਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ? 2007 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਾ ਸੀ। 2007 ਚ? 7 ਚ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਡਬਲ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਕੋਈ ਗੱਬਨ ਗਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੈੜਾ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚ ਲਈਦਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਛੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਚਦੇ। ਤੇ ਵੈੜੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀ ਜੇ ਕੋਈ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਵੈੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁੱਧ 30,000 ਦਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ।
ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ 30,000 ਦਾ ਦੁੱਧ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੀਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਦੇਈਦਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਈਂ ਖਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮਿਲਕਿੰਗ ਪਾਰਲਰ ਵੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨੰਬਰ ਬੋਲਣਾ ਵਾ ਜੀ, 0300 20 26 290। ਠੀਕ ਹੈ, 0300 20 26 290 290। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਹੜੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ, ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਗਰਮੀ। ਉਹ ਨੌਕਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਫਾਰਮ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਮਰੇ ਹੋਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡਾ 400 kg ਦੁੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 400 kg 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡਾ 65 ਰੁਪਏ ਦੁੱਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਲਮੋ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ 200 ਲੀਟਰ ਦੇ 4 ਬੈਗ ਵੰਡੇ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 6,500 ਦੇ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਸਾਡਾ 20,000 ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ 'ਚ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਡੇਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।